أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ഇവിടെ സുക്കൂനുള്ള നൂനിന്റെ ശേഷം യാ വന്നു. ഇദ്ഗാം ബിഗുന്നയാണ്. ഇയ്യ മണിക്കും ചെയ്യാം. يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഇല്ലം യുഅ്മിനു ലാമും റാവും ഇദ്ഗാം ബിലാവുന്നയുടെ അക്ഷരമാണ്. നേരെ നൂനിൽ ലാമിലേക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ശബ്ദ കൊടുക്കുക. ലാമിന് ശബ്ദ കൊടുക്കുക. നൂൻ ഉച്ചാരണത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഇല്ലം യുഅ്മിനു ബിഹാദൽ ഹദീസി അസഫാ ബിഹാദൽ ഹദീസി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഹാദ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അവിടെയൊക്കെ നീട്ടലൊക്കെ ഒഴിവാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫത്തിന്റെ ശേഷം അല്ലേ, പിന്നെ അലിഫിന്റെ ശേഷം പിന്നെ സുക്കൂന് വരിക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബിഹാദൽ അവിടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഒന്നും നീട്ടുകയില്ല. ബിഹാദൽ ഹദീസി അസഫാ ഇന്നാ ജഅൽനാ മാ അലൽ അർളി സീനതൻ ലഹാ ലിനബ്ലുവഹും അയ്യുഹും അഹ്സനു അമലാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അവസാനം വരെ ഓതുക എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനപ്പെട്ട പദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا മണിക്കാ നീട്ടുക. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا റാഇന് കസ്റ് റാഇന് സുകൂന് മുമ്പ് കസ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തർക്കീഖാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മിർഫഖ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും റാഇന് സുകൂന് മുമ്പ് കസ്റ് അതിന് ശേഷം റാഇന് ശേഷമുള്ള അക്ഷരം ഇസ്തിഅലാഇന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ സിഫത്തുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇസ്തിഅലാഇന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഖുസ്സ ലിഖത്തിൻ ഖിൽ എന്ന ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം വന്നാൽ അവിടെ തർക്കീഖ് അല്ല തഫ്ഖീമാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിർഫഖ ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീമിന് സുക്കൂന് മുമ്പ് ലീനിന്റെ അക്ഷരമായ വാവ യാ വന്നാൽ സുക്കൂനുള്ള വാവ യാ വന്നാൽ അവിടെ മദ് ലീന് വരും യൗം قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ചീനായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب വഖഫ് ചെയ്തപ്പം ബാഇന് സുക്കൂൻ വന്നു, തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സുക്കൂനുള്ള യാ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാവ് വന്നാൽ അവിടെ മദ് ലീന് വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ബിൽ ഗൈബ് വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വഖഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ഓതുമ്പൊക്കെ പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദമുള്ള നൂനുണ്ടോ മീമുണ്ടോ മദ്ദുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം നമുക്കൊക്കെ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് തിരിയും. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മദ്ദുള്ളടത്ത് നീട്ടണം, ശബ്ദമുള്ളടത്ത് ശബ്ദമുള്ള മീമ ശബ്ദമുള്ള നൂന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓതേണ്ടതാണ്. ولا تقولن ഒന്ന് ഓതി, ഇതൊക്കെ കൂടെ ഓതണം കേട്ടോ. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك وترى آية ഉച്ചരിക്കുന്നു. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي എന്ന് പറയരുത്. أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر റഇന് സുക്കൂന് മുമ്പ് കസ്ർ വന്നാൽ തർക്കീക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അബ്സിർ ബിഹി അബ്സിർ എന്നല്ല, അബ്സിർ ബിഹി വഅസ്മിഅ മാ ലഹും മിൻ ദൂനിഹി മിൻ വലിയ്യിൻ വലാ യുശ്രികു ഫീ ഹുക്മിഹി അഹദാ വത്ലു മാ ഊഹിയ ഇലൈക മിൻ كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ഹയവാത്തി എന്ന് ഓതരുത്. ഹയവാത്തി എന്ന് ഓതണമെങ്കിൽ യാഇന് ഫത്ത് വാവിനും ഫത്ത് പിന്നെ ഒരു അലിഫ് ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ഹയവാത്തി നോക്കിക്കോളൂ. തുരീദു എന്ന് വായിക്കട്ടെ. തുരീദു നമ്മൾ സാധാരണ ബ ബി ബു അല്ലേ, ത തി തു റോ രി റു എന്നാണ് പറയാ. റോ രി റു റീ എന്ന് പറയില്ല. തുരീദു സീനത്തൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയ വലാ തുതിഅ മൻ അഗ്ഫൽനാ ഖൽബഹു ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
നാറൻ ഇൽഹാർ ചെയ്യണം. നാറൻ അഹാത ബിഹിം സുറാദിഖുഹാ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا خضرا إظهار نكشرمان خاء ഹംസ ഐന് ഗൈന് ഇവിടെ ഖ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൽഹാറിന്റെ അക്ഷരമാണ്. സിയാബൻ ഖുദ്റം മിൻ സുന്ദുസിൻ വഇസ്തബ്റഖിൻ മുത്തകിഈന ഫീഹാ അലൽ അറായിക് നിഅമ الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا
ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. നമ്മൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെങ്കിലും ഭാഗം പേച്ച വീണ്ടും എടുത്ത് ഓതുക. وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ഏതെങ്കിലും ഭാഗം സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇന്ന ഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിഞ്ഞ പരമാവധി മറുപടി നൽകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്ന ക്ലാസ്സിലേക്കായിട്ട് പരമാവധി പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ലിൽമലായികത്തി സ്ജുദു ചു നായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസജദു ഇല്ലാ ഇബ്ലീസ് കാന മിനൽ ജിന്നി ഫഫസഖ അൻ അംരി റബ്ബിഹി. ഒന്നുകൂടെ. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم മണിക്ക അതിന് ശേഷം നീട്ടുക فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما ഈ ആയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നീട്ടാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്, നീട്ടാത്ത സ്ഥലമുണ്ട്, നീട്ടണ സ്ഥലമുണ്ട്. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان
إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا നീട്ടുന്നത് നോക്കണം, മണിക്കണം നോക്കണം, ശബ്ദമുള്ളത് നോക്കണം, ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهل قرية استطعما أهلها فأبوا ഖറിയത്തിൻ എന്നാണുള്ളത്. അതിനുശേഷം വസ്ലിന്റെ ഹംസയാണ്, അതിനുശേഷം സുക്കൂനാണ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം ഖറിയത്തിനി ഇസ്തത്അമാ അഹ്ലഹാ ഫഅബൗ أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا تستطيع അയിനെ രണ്ടാമത്തെ അയിനേക്ക് ഇതാം ചെയ്ത് ഒറ്റ അയിനായിട്ട് ഉച്ചരിക്കും. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
ഇദ്ഹാർ ചെയ്യണം. ഗൈനാണ്, ഐന് ഗൈന് അല്ലേ. وأما الغلام فكان وأما الغلام غلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن عمدي ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ഒറ്റ ഐനുള്ളൂ, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. വയസ്അലൂനക അൻ ദിൽ ഖർനൈൻ മദ്ലീന് ഖുൽ സഅത്ലു അലൈക്കും മിൻഹു ദിക്റാ ഇന്നാ മക്കന്നാ ലഹു ഫിൽ അർളി വആതൈനാഹു മിൻ കുല്ലി ശൈഇൻ സബബാ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما في عين لا إظهار جنم حاء في عين حمئة നീട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രൂപത്തിലാകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى جزاء تنوين له ശ്രദ്ധിക്കണം ജസാഅൻ തൻവീന് അതിന് ശേഷം വസ്ലിൻ ഹംസ സുക്കൂന് അല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജസാഅനിൽ ഹുസ്ന വസനഖൂലു ലഹു മിൻ അംരിനാ യുസ്റാ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سابا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال
آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ശ്രദ്ധിക്കുക, മാത്രമേ ഉള്ളൂ. فمستطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا رائن سكون منبكسر فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ പരമാവധി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നന്നായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യുക, ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതിന് പുറമെ കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്ലാസ് കേട്ട് ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉപകാരമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടർന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിലനിൽക്കണം. അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ആ വാട്സപ്പ് ഒന്നുകിൽ കൊടുത്ത നമ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. ഒരു ജോയിൻ ഗ്രൂപ്പാണ്, താൽക്കാലികമുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, ഗ്രൂപ്പിലെത്തിയാൽ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലേഡീസിനും അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കും വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലാസ് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവല്ലോ, പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് വരണമെന്നൊന്നും അറിയാത്ത
പ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിലേക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മളെ പിന്നെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നരാട്ടം ഇടവിട്ട് അയക്കുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പല ഭാഗത്തുനിന്നും ഗൾഫിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് കാണുകയും വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, ഖുർആൻ പഠിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാം സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പഠിക്കണം എന്ന ആവേശത്തോടു കൂടെ എന്തോ ഒരു പല തടസ്സങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ ഒന്നെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് അത് അറിയാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഉസ്താദുമാർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു പ്രായത്തിന്റെ ഒരു പക്വതക്കുറവ് കാരണമായിട്ട് നമ്മിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, പിന്നീട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി, അത് നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങനെയാണ്. ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഖുർആനുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധം എന്നും നിലനിൽക്കും. നേരെ മറിച്ച് അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വിട്ട് കളഞ്ഞാൽ നമ്മിൽ നിന്ന് ഉടനെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്നുള്ളതാണ്. അത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രായത്തിന്, ചെറിയ പ്രായത്തിന്റെ യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ യുവത്വത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ഒരു പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകാം. അത് വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഖുർആന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്നത് കേൾക്കുന്നതോടു കൂടെ പിന്നെ പഠിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല എല്ലാം തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മനസ്സുണ്ട്, ആ മനസ്സ് അല്ലാഹു തആല എന്നും നിലനിർത്തി തരട്ടെ, മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ. എന്ന് മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മരണം വരെ പരിപൂർണമായിട്ടും അതിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പാലിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹോദരന്മാരൊക്കെ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട്, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇനിയിപ്പോൾ പഠിയോ എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ചിന്ത പഠിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുക. കേട്ടാലും കൂലിയാണ്, ഓതിയാലും കൂലിയാണ്, ശ്രമിച്ചാലും അതിനൊക്കെ കൂലിയാണ്. നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞത് ഏതായാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനിയുള്ളത് ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വിജയിപ്പിച്ച് തരട്ടെ, നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ധാരാളം ഖൈറായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ധാരാളം പരിശുദ്ധ ഖുർആനൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ എന്നും നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ ഓതുന്ന ആളുകളാണ്, ഫാത്തിഹ അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുകളൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഒന്ന് ഖത്മുകൾ തീർക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ആ ഓത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പിഴവുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും പരമാവധി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പവിത്രമായ ദിവസത്തിന്റെ, ഈ പവിത്രമായ രാവിന്റെ, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ, ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കാനും ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ മുത്തനബിന്റെ മഹബത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റബീഉൽ അവ്വലൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു മാസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരാണ്. ആ മാസത്തിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിലും പലരും പല നിലക്ക് പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്, കടമുള്ളവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീട് പണി ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ രോഗമുള്ളവരുണ്ട്, ആഫിയത്ത് കുറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നിലക്കുള്ള സലാമത്ത്, ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു തആല ഏറ്റി പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇസ്സത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമായ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ സ്വാലിഹായ അമലായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, ഞങ്ങളെ ഫലസ്തീനിലുള്ള സഹോദരന്മാര്, അവർക്കൊക്കെ നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കും നീ ശാന്തിയും സമാധാനവും നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കും നീ ഇസ്സത്ത്, നീ
നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ റബ്ബേ, അവർക്ക് എല്ലാ നിലക്കുള്ള സന്തോഷം നീ ഇട്ട് കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അവരെ തുരത്താൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. അവർക്കൊക്കെ നീ നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ റബ്ബേ, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്, എല്ലാ നാടുകളും അള്ളാഹുതല എല്ലാ നിലക്കും സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അത് മുസ്ലിം നാട് എന്നില്ല, എല്ലാ നാട്ടിലും അള്ളാഹുതല എല്ലാ നിലക്കുള്ള സലാമത്ത്, ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹുതല നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. എവിടെയും കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ, പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഒക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹുതല പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫലസ്തീനിലുള്ള ആളുകൾ. ഒരുപാട് പ്രയാസം നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വാർത്തകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നമ്മൾ എത്ര സുഖത്തിലാണ്. അള്ളാഹുവിനെ ശുക്ർ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അത് തീരുവയില്ല. അത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണമില്ലാതെ, വെള്ളമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പല നിലക്കും പല പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും തന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. നമ്മളൊക്കെ ദുആയിൽ അവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എത്ര കാലമായി, വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ അല്ലാഹു തആല എല്ലാ നിലക്കും അവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായ ദുആയിൽ അവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് അല്ലാഹു തആല. നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു തആല അവരെയും നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുകൂടെ നാളെ സുഖലോക സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ നമ്മയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചവർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആൾ, കുടുംബക്കാർ, അയൽവാസികൾ, കൂട്ടുകാർ, നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാർ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാവരെയും ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുകൂടെ തീരസമയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ മഹത്തായ ലിഖാ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ ഓതിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഈ കേട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബന അലൈക തവക്കൽനാ വ ഇലൈക അനബ്നാ വ ഇലൈക്കൽ മസീർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.